اگر کوئی کسی کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درخواست دیتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے نا وہ کارروائی ہوگی اور اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہو کے جس کی سزا 6 منتھ ہے۔ اگر کوئی بھی جو مس کنڈکٹ کرتا ہے پولیس آفیسر جو اپنی جو اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے اس کے خلاف جو ہے نا وہ کارروائی ہوگی جس کی سزا 3 سال ہے۔ موقع پہ بندہ پکڑا کے اسے گرفتاری نہیں ڈالی ہوئی لیکن ان کی حراست میں بندہ موجود ہے تو وہ پولیس اس تھانے کا ایس ایچ او بھی اپنی نوکری سے آگے بیٹھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان معتصم نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں PSPKG ڈیجیٹل۔ ناظرین، قانون یہ ہے، میں خوش آمدید، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ شاہد محمود۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ بڑا ہی دلچسپ ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بہت عام ہے، لوگ جھوٹی ایف آئی آر آپ پر درج کرواتے ہیں یا درخواست دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اگر آپ گرفتار ہو اور آپ پر پولیس تشدد کر رہی ہو تو ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی پولیس والا آپ کو بلیک میل کرے، یہ بہت عام چیز ہے پاکستان کے معاشرے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہاں پر یہ عام چیز پائی جاتی ہے کہ پولیس والے لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے، اس وقت ہمارے ساتھ شاہی صاحب موجود ہیں، ان سے تمام تر چیزیں جانتے ہیں۔ السلام علیکم شاہی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر۔ اچھا، پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی جھوٹی ایف آئی آر درج کروا دیتا ہے یا اس کے خلاف درخواست دے دیتا ہے تو اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ اچھا، ایسا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت یہ بہت عام چل رہا ہے، کسی کا اگر کوئی دوست یا رشتہ دار یا کوئی عزیز کسی تھانے میں وہ پوسٹڈ ہے تو وہاں پہ وہ اپنے علاقے میں نا اجارہ داری بھی کچھ لوگ قائم کرنے کے لیے یا اپنے مخالف کے خلاف اس پولیس والے کو استعمال کرتے ہیں جو بالکل خلاف قانون ہے، اور لوگوں کو گرفتار بھی کروا کے ان پہ تشدد بھی کروایا جاتا ہے جو کامن دیکھنے میں آیا ہے، اور کئیوں کے خلاف جو نا جھوٹی ایف آئی آر درج کروا دی جاتی ہیں یا درخواست دلوا دی جاتی ہیں، ان کو اٹھوا لیا جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے میں بتا دوں آپ کے کہ یہ ایک جو نا ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے نالج میں یہ عوام کے یہ نالج میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر کوئی کسی کے خلاف جھوٹی درخواست دیتا ہے تو درخواست دینے والے کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ ہمارا جو پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 182 ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درخواست دیتا ہے ایف آئی آر کے لیے تو اس کے خلاف جو ہے نا وہ کارروائی ہوگی اور اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہو کے جس کی سزا 6 منتھ ہے، 6 منتھ اور ساتھ جرمانہ بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو پولیس والوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اور جو پولیس والے آپ نے کہا جی بلیک میل کرتے ہیں، یہ عموماً ہمارے معاشرے میں بہت پایا جاتا ہے کہ پولیس والے لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، ان سے بھتہ وصول کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ایک طرف بھی قانون ہے اور دوسری طرف ہمیں راستہ بھی قانونی چاہیے، تو اس حوالے سے کوئی آسان سا حل ہو اور کوئی آسان سا قانون لوگوں کو بتائے تاکہ ان کے علم میں آئے۔ سب سے پہلے بات تو لوگ ڈرتے ہیں، جیسے ہر معاشرے میں اچھے بڑے اچھے پولیس آفیسرز بھی ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو جن کی وجہ سے عوام جو ہے نا وہ ایک تشدد کا شکار رہتی ہے۔ اور ایسے پولیس افسر کے لیے ایسا ہے کہ اگر کوئی آپ کو پولیس والا بلیک میل کر رہا ہے یا اس آپ کو یہی ہوتا ہے عوام کی، یار میں اسی تھانے میں لے کے جاؤں گا تو وہ جو ہے نا میرے لیے تو وہ تو اس کے خلاف کوئی کارروائی کر ہی نہیں سکتے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کا جو پولیس آرڈر 2002 ہے اس کا جو آرٹیکل ہے 155 تو اس کے تحت جو ہے نا وہ آپ ایک اپلیکیشن لکھیں گے، وہ آپ اپنے علاقے کے جو ایس پی صاحب کو یا اپنے علاقے کے ڈی پی او صاحب کو یا ڈی آئی جی صاحب کو یا آپ ان کے جو بھی سینئر رینک کے آفیسر ہیں آپ ان کو ایک کاپی وہ اپلیکیشن دیں۔ جو پولیس آرڈر 2002 ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی جو مس کنڈکٹ کرتا ہے پولیس آفیسر جو اپنی جو اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے اس کے خلاف جو ہے نا وہ کارروائی ہوگی جس کی سزا 3 سال ہے اور سسپینڈ بھی کیا ہے، اور نوکری سے بھی جائے گا اور اس سے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ اس صورت میں بھی آتا ہے کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس والے مجرم کو گرفتار کرتے ہیں لیکن اس کا جرم ثابت نہیں ہوتا، لیکن اسے گرفتار کیا ہوا ہوتا ہے، اس کا ریمانڈ چل رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، جرم ثابت ہونا نہ ہونا یہ عدالتی جوڈکشنز ہے، مطلب ایف آئی آر وغیرہ نہ دی۔ میں ایک چھوٹی چیز بتاتا ہوں، جب یہ کامن عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو پولیس کی جو ڈیوٹی ہے وہ قانونی باؤنڈ ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں گے، اور ہر
जो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 173 वो कहता है कि हर आदमी को जीने का हक है, फ्रीडम वो स्पीच है और फ्री ट्रायल भी उसे मिलना चाहिए। और वो होता क्या है कि पुलिस वाले उसे गिरफ़्तार कर लेते हैं, लेकिन उसकी गिरफ़्तारी नहीं डालती। लेकिन क्योंकि इनका एक रजिस्टर होता है जिसे हम रोज़ रामचा कहते हैं, और जब वो जिस को हिरासत में लेंगे उसमें उसका इंदराज करेंगे, गिरफ़्तारी डालेंगे, और उसको जब गिरफ़्तारी डाल दी फिर वो कागजी तौर पे बाउंड हो जाएंगे कानून के तहत कि वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। अमूमन ये होता है कि गिरफ़्तार कर लेते हैं, वो जो मुद्दई होता है उसका कोई पुलिस वाला ताल्लुक वाला हो जाता है, तो वो फिर वो गिरफ़्तारी नहीं डालते। तो ऐसी सूरत में ये होता है कि आपके पास इसके भी रास्ते हैं कि आप जो हैं अगर तो गिरफ़्तारी नहीं डाली, उन्होंने पकड़ा है या एफआईआर हुई या नहीं हुई, उसको टॉर्चर सेल में भी कुछ पुलिस वाले रख लेते हैं, कुछ अपने उन्होंने अपने किसी और कमरे में रख के उसको गिरफ़्तारी नहीं डाली होती। तो उसमें आपने सबसे पहले उस कानून का जो दरवाज़ा खटखटाना है वो आपने हैबियस कॉर्पस की एक रिट पिटीशन फाइल करनी है। उसमें जो ना आप बैल मुकर्रर करवा के आप अपने जो वहाँ पे एक और इसमें चीज़ है कि हमारे कुछ अदालती अहलकार भी इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे होता है कि वो जैसे ही वो रिट पिटीशन जाती है तो वो जो है ना साथ ही वो कह देते हैं पुलिस वाले को कि आपने ना दूसरी उनको अहलकार कह देते हैं कि आपके ख़िलाफ़ ये आई है, थाने को SHO को कॉल चली जाती है, तो वो जो है ना वो बंदा वहाँ से गायब कर देते हैं। तो ये ना बड़े तरीके से जो है ना वो जज साहब को कह के थाने को वो हाइड करके जो आप अगर करवाते हैं अपना मैनेज करके चीज़ों को, तो अगर आप मौके पे बंदा पकड़ा गया, उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली हुई लेकिन उनकी हिरासत में बंदा मौजूद है, तो वो पुलिस उस थाने का SHO भी अपनी नौकरी से हाथों बैठेगा। ये बड़ी अच्छी आपने बात की। लेकिन जैसे आपने बताया कि उसको टॉर्चर सेल में भी रखते हैं, लेकिन दौरान हिरासत अगर उस पर तशद्दुद किया जा रहा है और उसका अदालती कोई हुक्मनामा नहीं है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? एक चीज़ बता दूं, आपने अदालती हुक्मनामे की बात की, कोई भी अदालत हुक्मनामा ऐसा नहीं जारी कर सकती कि उस पर तशद्दुद करो। कानून की कोई ऐसी शिक नहीं है कि किसी को पुलिस वाले को ये इख्तियारात दें कि वो किसी मुल्ज़म पे जो है ना वो तशद्दुद करें। और उसके बाद ये होता है कि अगर कोई बंदा गिरफ़्तार हुआ है, उसे इस चीज़ का अंदेशा है कि वो मुझे जो है ना उसे टॉर्चर करेगा, मुझ पर तशद्दुद करेगा या उससे तशद्दुद कर दिया होता है। जब भी उसे जज साहब के सामने पेश करें, जज साहब को कहते हैं जो वो अपनी दरख्वास्त दे दे जी मेरा मेडिकल करवाया। अगर तो तशद्दुद का अंदेशा होगा तो वो बच जाएगा उससे भी, अगर तशद्दुद किया होगा तो वो जिसने किया वो फंस जाएगा। और दूसरी जो बात है, अगर कॉमन पर्सन किसी पर तशद्दुद करता है ना, छोटे मोटे उसे जख्म लगते हैं, चोटें लगती हैं, तो वो उसके ऊपर ना वो कोई FIR दर्ज नहीं होती कॉमन। लेकिन जब पुलिस ऑफिसर किसी पर तशद्दुद करता है, चाहे वो थोड़ा करें या ज़्यादा करें, वो साबित हो जाए तो उसको सज़ा मिलती है। अच्छा, आखिरी में एक चीज़ और बताइएगा कि अमूमन होता है कि हम दरख्वास्त दे देते हैं, लेकिन जैसा कि अभी आपने बताया कि ये हर जगह पे करप्ट लोग भी होते हैं, तो वो ताल्लुकात की बेसिस पे उस बंदे को गिरफ़्तार नहीं करते। इस हवाले से कुछ कानून के हवाले से बताइए ताकि लोगों के इल्म में आए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दरख्वास्तें दे देते हैं, लेकिन चूँकि दूसरी पार्टी अथॉरिटी रखती है या इतने आला ओहदेदारान होते हैं वो लोग कि वो कानून के हाथों में नहीं आते, तो इस हवाले से कानून क्या कहता है? इसमें बड़ी एक अच्छा क्वेश्चन है। बहुत से ऐसे हमारी लोग हैं जिन्होंने लोगों से कुछ पेमेंट लेनी है या किसी पर कोई जुल्म करता है, वो अपनी एप्लीकेशन थाने में देते हैं, दूसरा अपने के असर रसूख या सियासी अप्रोच करवा के अब उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं होती। उसका बेहतरीन और सिंपल हल ये है कि अब वो थाने में जब एप्लीकेशन दे, उसके साथ उसको एक रसीद मिलेगी, एप्लीकेशन की कॉपी और रसीद ला के उसमें 22A की पटिशन सेशन कोर्ट में फाइल कर दे। वहाँ पे वो चंद एक जो उसमें हेडिंग्स होंगी उसके ऊपर अपने प्रूफ सारे जज साहब को दे, और जज साहब जो है ना वो SHO साहब को डायरेक्शन देंगे कि जो है ना 154 की जो है ना कार्रवाई की जाए। जी जी, चलिए ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। नाज़रीन, शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज का जो मौजू था, ये मौजू रखने का मकसद यही था कि चूँकि ये आम हमारे माशरे में चीज़ें पाई जाती हैं, पुलिस वाले लोगों को ब्लैकमेल भी करते हैं, झूठी दरख्वास्तें भी दी जाती हैं, FIR भी दर्ज होती है, लोगों पर तशद्दुद भी किया जाता है, और बहुत से ऐसे और भी वाक़यात हैं जो पेश आते हैं। लेकिन चूँकि वक्त का तकाजा ही इतना है और आज हम इनसे जितना हो सका उतना जाना और आप लोगों के इल्म में ये बातें लाएं। इंशाल्लाह अगले एक और अच्छे से मौजू के साथ इनकी खिदमत में हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG डिजिटल।